السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت و عافیت کے ساتھ ہوگے۔ آئیے انشاءاللہ عز و جل آج کی اس ویڈیو میں اردو کی جو دوسری کتاب ہے تعمیر ادب حصہ 2، اس کا پارٹ نمبر 47، پارٹ نمبر 47 انشاءاللہ عز و جل پڑھیں گے۔ اور یہ جو 47واں پارٹ ہے یہ انشاءاللہ نیا سبق اس میں شروع ہوگا اور یہ سبق کو ختم کر دیا جائے گا، تو تھوڑی سی ویڈیو لمبی ہو سکتی ہے، آپ کو پورا دیکھنا ہے نا، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیے جو ٹائٹل ہے وہ کیا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور آپ اس کو حضرت بھی پڑھ سکتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اور چونکہ اللہ کے نبی ہیں، ان کے نام کے لاسٹ میں علیہ السلام ہے نا بولا جائے گا، ٹھیک ہے۔ جملہ دیکھیے اس پیراگراف سے، کئی ہزار برس یعنی سال پہلے کی بات ہے کہ ملک عراق ہے نا، عراق جو ہے ملک، ٹھیک ہے، ملک عراق میں بابل نام کا ایک شہر تھا، ٹھیک ہے۔ وہیں ہے نا، دیکھیے ہا کے بعد یا پھر گنہ، وہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، ہے نا۔ بابل کے لوگ بتوں کی پوجا، بت یعنی مورتی، ٹھیک ہے، بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ یہ لوگ اگرچہ دنیا کی باتوں میں تو بہت چستی والے اور چالاک تھے دنیاوی طور پر، لیکن دل کے اندھے تھے۔ پتھروں کو تراش کر اپنے ہاتھوں سے مورتی بناتے اور پھر اسی مورتی کو اپنا خدا مانتے تھے۔ دیکھیے آگے، اللہ تعالیٰ نے بھٹکے ہوئے، دیکھیے یہ ب کا نقطہ نیچے ہے، بے اور ہاں مل کر ب بنتا ہے نا، بھٹکے ہوئے انسانوں کی ہدایت کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیغمبر بنایا اور آپ پر اپنا کلام نازل کیا۔ حضرت نے ہے نا، یعنی حضرت ابراہیم نے بابل کے کافروں کو سمجھایا کہ خدا وہ ہے جس نے ہم سب کو پیدا کیا، زمین بنائی، آسمان بنایا، سارے جہان کا وہی خدا ہے، وہ اکیلا ہے، اس کی خدائی میں کسی کا ساجھا نہیں، یعنی اسی نے سب بنایا، اس کا کوئی ساتھی نہیں اس چیز میں نا، اسی کا نام اللہ ہے، تم لوگ صرف اللہ کی عبادت کرو، ہے نا، بتوں کو پوجنا چھوڑ دو، پرارتھنا کرنا پوجنا۔ یہ بت بے جان پتھر ہے، یعنی جس میں کوئی جان نہیں ہے، بے جان پتھر ہے، یہ ہرگز خدا نہیں۔ دیکھیے آگے، جب بابل والوں یعنی جو شہر ہے عراق میں، تو وہ شہر والوں نے آپ کی نصیحت یعنی جو سجیشن جو کیا ہے نا، بتلایا، اس کو نصیحت کہتے ہیں اردو میں، تو نصیحت قبول نہ کی تو آپ نے، ٹھیک ہے، آپ نے صاف اعلان کر دیا کہ اے بت کے پجاریوں، تم سب کے سب کافر اور گمراہ ہو، تم پر اور تمہارے جھوٹے خداؤں پر ہے نا پھٹکار یعنی مار ہے، ٹھیک ہے، میں تم سے نفرت کرتا ہوں اور تمہارے جھوٹے خداؤں کا دشمن ہوں، یہ اعلان کر دیا کیونکہ وہ لوگ نہیں مانے۔ دیکھیے آگے، ایک دن بابل کے لوگ اپنے سالانہ میلے میں گئے، میلہ جو لگتا ہے نا، ٹھیک ہے، میلے میں گئے ہوئے تھے، آپ نے ہاتھ میں ہے نا کیا لیا، تیشا لیا اور بت خانے پہنچے۔ وہاں بتوں کے آگے طرح طرح کے عمدہ کھانے دیکھ کر فرمایا کہ اے بتوں، تم لوگ ان پر ہے نا جو پرساد ہوتا ہے نا کو کیوں نہیں کھاتے؟ جب کچھ جواب نہ ملا تو فرمایا، ارے تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم لوگ بولتے کیوں نہیں؟ بھلا پتھر کی بے جان مورتیاں، پھر تو آپ نے ہے نا تیشا اٹھایا اور بتوں کو مار مار کر چور ہے نا کیا کر دیا، مار مار کر چورا کر دیا،
तोड़ दिया बिल्कुल। और ये देखिए पार्ट नंबर 47, अब यहाँ से 48वां पार्ट शुरू। पूरे दोनों पार्ट को कंप्लीटली देखिएगा। बाबिल के काफिर जब मेले से वापस आकर बुत खाने पहुंचे, बुत रखने की जगह बुत खाना पहुंचे, तो अपने खुदाओं का बुरा हाल देखकर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के, है ना, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जानी दुश्मन यानी जान के दुश्मन हो गए। उन्होंने 60 हाथ लंबाई और 40 हाथ चौड़ाई का एक बहुत बड़ा आतशकदा तैयार किया और उसको चारों तरफ दीवार से घेर दिया। 1 महीने तक इसमें लकड़ियाँ भरते रहे। क्या करा? लकड़ियाँ भरते रहे, बड़ा सा मतलब भट्टी जैसा, है ना, आग जलाने के लिए। फिर उसमें आग लगाई। जब आग भड़क कर उसके शोले आसमान से, है ना, बातें करने लगे, तो उन काफिरों ने हजरत को, है ना, क्या किया? आग में डाल दिया। अल्लाह अकबर। देखिए फिर भी देखिए आगे, आपके पहुंचते ही, है ना, रब्बुल आलमीन यानी आलमीन का जो रब है उसका हुक्म हुआ, अल्लाह का हुक्म हुआ कि ए आग से इब्राहिम के हक में ठंडी हो जा। बस पूरा आतशकदा हजरत के लिए, हजरत इब्राहिम के लिए सर्द यानी ठंडा हो गया और आग के अंगारे फूल बन गए। सुभान अल्लाह। कई दिन आतशकदा में रहने के बाद आप बाहर तशरीफ़ लाए। बाबिल वालों, है ना, बाबिल वाले जो लोग थे आपको जिंदा सलामत देखकर दंग रह गए। वो लोग आग के, है ना, न जलाने पर ताज्जुब तो बहुत करते रहे, यानी ताज्जुब कर रहे थे कि आग ने जलाए क्यों नहीं, हमने तो 1 महीने से लकड़ियाँ डालकर आग जलाई थी, मगर ईमान नहीं लाए। अल्लाह। हजरत ने बाबिल छोड़ दिया, यानी वो जो मुल्क था वो छोड़ दिया शहर, और मुल्क के शाम की तरफ तशरीफ़ ले आए। फिर बाबिल के रहने वालों पर अल्लाह ताला का अजाब नाजिल हुआ। सब के सब दुनिया से निस्त व नाबुद यानी निस्तो नाबुद हो गए। सुना होगा आपने, बहुत ही बेहतरीन ये वाक़या था, है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए अब इनमें जो अल्फाज आए इनका भी कुछ माना पढ़ लेते हैं जल्दी से, ठीक है। ईमान, अल्लाह ताला और उसके पैगंबरों, फरिश्तों और उसकी किताबों को मानना, बिलीव करना, है ना, ईमान। शोला, आँख की लपेट। देखिए आगे परसाल, वो खाना जो बुत के आगे, है ना, चढ़ाया जाए। ताज्जुब यानी अचंबा। आतशकदा यानी आग का गर। इस तरह काफिर, दीन इस्लाम का न मानने वाला। फिर मूर्ति यानी पत्थर या मिट्टी की बनी हुई तस्वीर। पत्थर तोड़ने और काटने वाला, है ना, ये जो तेशा। इस तरह बुत यानी वो मूर्ति जिसकी पूजा की जाए, और बुत खाना वो घर जिसमें बुतों की पूजा की जाए। निस्तो नाबुद यानी ख़त्म कर देना, और फिटकार यानी लानतो तुकार यानी मार, ठीक है। तेशा यानी पत्थर तोड़ने और काटने वाला बसूला, ठीक है, ये एक हथियार की तरह आता है ना। अब इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अच्छा देखिए, कुछ लोग कमेंट भी करते हैं, सवाल जवाब को भी पढ़ा जाए। देखिए सवाल जवाब में क्या है, आसान ही है। अगर आपने सबक को ध्यान से सुना तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहाँ पैदा हुए, सबसे पहले ही बताया गया 4 लाइन में, यही है ना। काफिरों ने हज़रत को आग में क्यों डाला? क्योंकि हज़रत इब्राहिम ने उनका जो बुत खाना था वहाँ पर जाकर उनके बुतों को चूरा कर दिया था, तो वो लोग ना गुस्से हो गए, इससे जानी दुश्मन हो गए, इस वजह से उनको आग में डाल दिया बदला लेने के लिए। बाबिल वालों पर अज़ाब इलाही क्यों आया, तो आपको मतलब बज़ाहिर मालूम ही होगा कि वो लोग ईमान नहीं लाए हज़रत इब्राहिम के कहने पर, ठीक है, तो उन पर अल्लाह ने अज़ाब नाजिल कर दिया। अब इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल जो लास्ट पार्ट है 49 इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल वो लास्ट वाली वीडियो में पढ़ेंगे।